أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج في أنفسهن من معيم وللمطلقات متاع بالمعروف حق ذو فضل على الناس ولكن عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك إن كنتم مؤمنين فلما فعلوا بالجنود
الحدود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصر بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضل على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذي كمثل حبة أنبتت 7 سنابل لسنبلة 100 حبة، والله يضاعف
والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الحمد لله. نعم. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau muna biyu kuma muna darasi na biyu ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1447. Muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga alhayu alkayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantawan ƙur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu. Muna miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya, ya ɗauki rayuwarmu muna cikin halin imani. Ababe da yawa da suka dame mu a wannan ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, kuncin rayuwa, talauci, rashin haɗin kai, muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su. Harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen su. Waɗanda suke ta da ƙayar baya ta ɓangaren kidnapping ko banditry ko terrorism, muna roƙon Allah ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, Allah ya sa dukkan bala'in da suka kwaso, Allah ya sa ya ƙare a kansu. Allah ya sa dukkan wutar da suka kunna ya zama su kadai za ta kona. Sauran bayin Allah da ke neman zaman lafiya, Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya. Waɗanda alhakin ke hannunsu jami'an tsaro kuma wajibi a ƙara ƙaimi. Idan muna addu'a kuma dole sai an hana ido bacci, an zo da strategies da babu dare babu rana don a kawo ƙarshen abun. Ta'ala ya tallafa musu akan haka. Kuncin rayuwa da ake ciki musamman a watan Ramadana, muna roƙon Allah ta'ala ya ciyar da kowa da halal. Wanda yake fama da kuɗin makaranta, ibadun da muke yi Allah ta'ala muke roƙo Allah ta'ala ya karɓe su. Za mu tashi a darasi na biyu a gabanin nan naga His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Islam ko? Ma'ana fi hadal masjid. Muna maraba da shi lale jabba ma alasai yanyan lijam noi kuɗe noi chomri noi piyafita noi sumaye to ala waɗu barka ala hokku sa'a insha Allah alasai ne. Muna maraba ya samu rakiyar honorable sha'aban sharaɗa. Muna maraba da zuwanku. Muna aiki da wannan dama kuma mu isar da jaje da zuwa ga 'yan kasuwan jihar Kano, wato kasuwar Singako, wanda suka samu jarrabawa na gobara. Muna roƙon Allah ta'ala ya canja muku da mafi alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala abin da aka rasa Allah ya kawo shi ninkin baninki. Dalilin wannan jaraba Allah ya ɗaukaka darajar ku duniya da lahira. Muna roƙon Allah ya kankare muku kurakuranku, ya ba ku lada ninkin baninki akan wannan jarrabawa.
Allah ya sa kuma jarinku ya karu ninkin ba ninki dalilin wannan jarrabawa da mai imani bai zama Allah bai jarrabe shi ba, kamar yadda yake bakara aya ta 155 da 156 da 157. Imani yakan sa Allah ya jarraba mutum. Allah ya sa wannan jarrabawan dalilin imanin ku ne Allah ya jarrabe ku. Dukkan wasu 'yan kasuwa ko wani mutum da ke cikin jarrabawa da ke jin mu ko da ba mu samu labarin jarrabawansa ba, muna masa fatan alkhairi da irin wannan addu'a din. Na biyu, muna aiki da damar muna ta'aziyya zuwa ga His Excellency Malam Ibrahim Shekarau, sardaunan Kano, bisa ga rasuwar Elder Brothers ko Malam Ɗahiru Shekarau. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa. Muna isar da ta'aziyya zuwa ga sardaunan Kano da kuma iyalan marigayi da 'yan uwansa na jini da kuma abokanansa da makwabtansa da dukkan wani wanda wannan rasuwa ta taba, da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. a'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Allah ya gafarta masa, ya yafe masa, ya ji kansa. Allah ya sa can yafi nan. Allah ta'ala ya sa ayyukansa na kwarai su bi shi. Wurare da ya kasa Allah ta'ala ya yafe masa. Allah ta'ala ya ba mu guzirin tadda su. Na'am, Ibrahim yaya. An samu ƙarin tashoshi, tashan mota ko tashan hatsi? Ok, tashoshin yatsa labarai. Jiya mun tsaya a kan na 53, yau zuwa na nawa aka samu? An samu zuwa na 68. Midiya da ke kwabarin wannan sako da muke karantawa daga nan Annur, a yau darasi na biyu an samu ƙari sun kai guda 68. Na 54 shine Management of Star Times sun ɗauki nauyi daɗin kowa TV Star Times Channel 162 da 404 daga 12:45 na rana zuwa 1:45 na rana. Sai na 55 Alfijir Radio FM 91.5 Katsina daga 5 zuwa 6 na yamma daidai lokacin wannan karatu, wacce ta ɗauki nauyi ta ce Her Excellency Hajiya Zulai Haddik Koradda. Sai na 56 Injiniya Dr. Tukur Hassan Tingili, Managing Director na Katsina State Water Board, ya ɗauki nauyin na Alfijir Radio FM 91.5 Katsina daga 3 zuwa 4 na rana. Sai na 57 Legend FM 98.7 Radio Daura Katsina, wanda ya ɗauki nauyi shine Prince Abdullahi Ibrahim Sarkin Filaye daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai na 58 Alwalidain Charitable Foundation, injiniya Yakubu Musa wasa ya ɗauki nauyi daga Wase Rock FM 93.3 Radio Wase Local Government daga 2 zuwa 3 na rana. Sai Sheikh Ridwan All Tapo Kumasi Ghana ya ɗauki nauyin na 59 da 60. Alfa Radio 104.9 Kumasi Ghana ana yi live, sannan akwai maimaici daga 10 zuwa 11 na dare. Sai Alhaji Ahmad Adhama ya ɗauki nauyin na 61 shine Jalla Radio Kano FM 98.1 daga 10 to 12 na dare. Sai online social media platforms suke ɗaukan nauyi, akwai na 62 waɗanda ake a shafi na mai suna na zance, akwai na 64 a 63 akwai ICIC Annur Mosque Abuja, shi ma live ne. Sai na 64 akwai iMedia TV live streaming ne. Sai kuma na 65 Sunna TV official live streaming page. Sai na 66 Senator Ahmad Wadada Aliyu Sarkin Yakin Kefi ya ɗauki nauyin na Melody FM 95.9 Kefi Nasarawa State daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai Dr. Faisal Umar Kaita ya ɗauki nauyin na 67 TM Hausa Online TV Katsina daga 12 zuwa karfe 1 na rana. Sai Honorable Sha'aban Sharada ya ɗauki nauyin na 68 Hikima Radio and TV 93.7 FM Kano daga 8 zuwa 9 na dare. Dukkan waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna, bukatunsu a wurin Allah ya biya musu, sharri Allah ya kare, ya ji kan iyayensu da malamansu, zuriyarsu Allah ya musu albarka gaba ɗaya, da mu da ku gaba ɗaya. Na'am, in akwai tambayoyi masu munasaba sai a yi ko insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sai a rika takaita tambayoyin ko. Malam mai tambaya ta farko yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi.
mai gafarta wa iyayen malam. Amin ya Yake cewa hayya. malam ni masoyinka ne daga Adamawa. Malam ni To ni ma ina son ka don Allah mutumin Adamawa. Malam ya ce yana sana'ar sayar da wayoyi ne, kuma wasu kamfanoni suna turo musu suna da wani tsari na easy buy, wato a bawa kwastoma waya ya rinka biya a hankali. Ina son ya shiga wannan tsarin, yana son ya shiga wannan tsarin. To tambayar ita ce, shin hakan ya halatta a musulunci don a ƙara farashi saboda a rinka biya a hankali? Akwai matsala a ciki? Wato akwai matsalar riba a ciki? Yake tambayar. Wato yana nufin kenan wanda suke yin easy buy din kudin yana zama haya ya dan fi tsada kenan ko? Sai a rinka biya a hankali. Akwai fatawa islamiyya, idan yadda ka faɗa daidai ne bisa ga fatawarsu cewa wannan ɗin ba haramun ba ne. A volume na 2 namba na 331 sun amsa tambaya mai kama da wannan akan za ka sai abu kuɗi a hannu da sauƙi idan za ka karɓi bashi da ƙarin kuɗi, sai suka kawo conditions kaman guda biyu da cewa in an cika su wannan ƙarin bai zama haram ba. Condition na farko shine ya zama daman kun yi agreement akan farashin ne, cewa wannan wayar ana sai da ita yi juwali a kasuwa naira 200,000, amma ni za a bar mun a bashi zan ba da 220, sai zama wannan agreement ɗaya aka yi kuma ni na amince da haka. Suka ce wannan na farko in aka yi bai zama riba ba, saboda yana halatta kadara ɗaya ce mutane biyu su saya da farashi daban-daban. Za ka iya ko ƙur'ani nan da kake ga ake fansa, wani zai je fanshe shi 2,000, wani zai siya 2,100, zai fansa 2,200. So da haka in suka ce in dai an yi agreed price ne, wato defined price, wato farashin an riga an yi determining dinsa, ba fluctuating yake over time ba. Condition na farko ya cika. Na biyu, ya zama wanda zai sayar maka ya mallaki abun, baya halatta mutum ya sayar da abun da baya hannunsa. Idan ya zama ya mallaka, shi yake da ownership, suka ce waɗannan sharuɗa biyu da suka cika iya nuna cewa wannan cinikin bai zama haramun ba, saboda kai ka amince ka saya a pricing ya sayar maka, kuma ƙur'ani ya amince da mu yi agreement na price a sayar. Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kaga an taradin minkum, suratul nisa aya ta 29. Kaga tunda kun yadda akwai agreement, shikenan kasuwanci ya kullu ya halatta. Kuma wannan ita ce fatawa ta malikiya, shafi'iya, halafiya da hambaliya mafi shahara a wurarensu. Akwai malamai kaɗan da suka saba wa haka, amma bil hakika jumhur akan wannan suke. Ana ganin kasuwancin iya kama da kasuwancin da ake a Islamic finance mai suna murabaha. Kaga murabaha ai ana iya samun price din yana zama in za ka biya bashi daban, idan kuma za ka saya a hannu price din daban. Kai ne ka je ka samu bankin musulunci gida ne, in yanzu za ka saya miliyan 5, idan banki zai siya ya baka miliyan 5.5 sai ka karba, a nan ba riba ba ne, murabaha ne, ya halatta a saya a baka a kala riba kai ka saya. So wannan bai zama haramun, yana zama halal in an kiyaye. Wallahu ta'ala a'alam. Malam mai tambaya sai biyu yake cewa assalamu alaikum ya shek kuma professor. To waye zaga? Waye gaya maka ni almajiri ne, ni gardi ne almajiri ko? Almajiri ne wannan. Akwai malaman suna na, amma mu almajirai ne. Zaton alheri da kamun da addu'a Allah ya karba. Yace Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma. Yake cewa malam menene hukuncin gayyatar abokin aiki wanda ba musulmi ba buɗe baki, saboda kullum idan suka haɗu sai ya tambaye shi yaya azumi. Daga mai kaunar ka dan Allah, Aminu Yusuf, babanta Azare Bauchi. To wanda kake roƙona don shi Allah, ina roƙon ya soka. Wannan fatawa lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya, wato permanent committee na fatawa da ke Saudi Arabia da ya tara manya-manyan malaman kasar, suna da fahimtar idan an kiyaye wasu sharuɗa halal ya gayyatan wanda ba musulmi buɗe baki. Sun yi fatawa ɗin a volume na 12 namba na 254 cewa halal ne ka gayyaci wanda yake ba musu ba, krista ko ba nasare ko ba yahude ko ma wani irin mutum,
zuwa ga buɗe baki gidanka suka ce na farko ya zama ka gayyata ne don nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci, saboda ya halatta mu yi abu don nuna kyawawan ɗabi'u. Shi musulunci yana karantar da zaman lafiya da kyautata mu'amala da taimakekeniya da tausayi da jinkai. Duk inda ka ga ɗabi'a koma bayan wannan to ba musulunci ba ne. In ka ga watsa gaba da ƙiyayya da cin mutunci da ƙazafi da sharri, wallahi ba musulunci ba ne. Amma musulunci karantarwarsa shine mu kyautata mu'amala ga wanda ba musulmi ba don ya gane kyan musulunci. Sun kafa hujja da cewa yana halatta a mu'amalanci wadanda ba musulmi ba da kyakkyawar mu'amala, musamman wanda ba sa cutar da ku. Allah ke cewa ame la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhriju inna allaha yuhibbul muqsitina cikin suratul mumtahana ko aya ta 8 zai zama nam aya ta 8. Kaga anan Allah ya ce bai hana ku kyautata musu ba, ya gayyace ka gidansa cin abinci, matukar waɗannan manufofin ne masu kyau tare da kai ya halatta ka je. Har suka ce kaddara ma kofin da ya kawo maka abin sha asalin kofi ne ta kasha tun da an ɗaure, mai yiwa kwanan da ya kawo maka ma kwano ne da yake cin abinci wanda ya halatta ka ci, saboda mai duk mai dalili duka manufar kyautata mu'amala. Kyautata mu'amala yana shine mafi the most effective way da ke sa a gane kyan addinin musulunci. So da haka mu kiyaye waɗannan ka'idodi din, suna da matukar muhimmanci. Don haka in ka gayyace shi, idan shi ya gayyace ka gidansa ka je ka, babu laifi akan wannan, abu ne mai kyawu. Shi addini ba cewa zagin juna ana cin mutuncin juna ba. Fiyayyen halitta a garin Madina ya rayu, a cikin gidansa akwai masu mar hidima da ba musulmai bane. Addinin duk addinin da shi muke koyi. Ya rayu a garin Madina da Banu Qainuqa, Banu Nazir, Banu Quraiza, suna ma cutar da shi, amma duk da haka bai hana ya zauna tare da su lafiya ba. So ala ayi halin mu rika kyautata mu'amala don a gane kyan addinin mu, wallahu ta'ala a'lam. Malam mai tambaya ta ƙarshe yake cewa assalamu alaikum malam, na kasance ina yin salatin annabi amma wani lokaci na kan shige duniyar tunani, wato duk da kasancewar bakina yana yin salatin, ya matsayin ladan wannan salatin a wajena? Wato da baki yake zuciyarsa ba ta yi kenan ko? Yana yi da baki amma zuciyarsa tana tunanin duniya. Ok, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alai a cikin littafinsa na al-Wabilu Sayyib shafi na 120 yace wannan salati ko zikirin da kai yayi kana da lada, sai dai ba shine zikiri darajar farko ba shine daraja ta biyu ba, shi daraja ta uku ne. Yace dukkan ambaton Allah da zaka yi a duniya in kana so ka samu cikakken lada 100%, yace na farko ka yi shi da zuciyarka da harshenka. Da harshenka kana zaune kana astaghfirullah 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, ka rika yi zuciya da me da harshe duka biyu ya zama suna yi. Yace na farko shine cikakken ambaton Allah. Sai daraja na biyu shine wanda kake yi da zuciyarka amma bakinka baya bi, yace shine daraja na biyu. Sai daraja ta uku shine wanda baki yake yi amma zuciyar takan dan gafala, tana dan tafiya yawo, ta tafi kasuwa kaza, ta tafi kantin kwari, ta tafi kasuwar wuse, ta je kasuwar famfo a Pantami, ta huto ta je ƙauyen Mambila, ta tafi kasuwar Gwallaga, ta zo ta tafi kasuwar Jeka da Fare, ta tafi kasuwar yan waya ko? So kana ta yi kana ta buga kasuwanci, bakin yana yi amma zuciyar tana yawo, sai ce shi ma yayi amma shine daraja ta uku. Ala ayi halin wanda ake so mu rika ambaton Allah da bakinmu da zuciyarmu. In bai yi ba mu zo ta biyu zuciyar ta rika yi, in bai yi ba da a zauna a yi ta hamma, to gara a yi na ukun da bakin ya rika yi, ko da zuciyar ba ta iya bin wannan. Saboda yawan ambaton Allah babbar ibada ne. Ga hadisi a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wani dattijo ya zo ya same shi ya ce inna shara'i'al islami qad kathrat alayya fa ausini. Shari'o'in musulunci karantarwar sun mun yawa manzon Allah, ka karantar da ni dan wani easy way da zan rika bi, abu mai sauki da zan rika tara lada. Sai ce mars mai
la yazalu lisanuka ratiban bi dhikrillah, karka yadda ka bar harshenka ya bushe daga ambaton Allah. Wannan hadisin iya Tirmizi, hadisi na 3375. Karka yadda ka bar harshenka ya bushe daga ambaton Allah. Kaga tun da harshe yana ta yi bai tsaya ba dare babu rana, ai dole wani lokaci zuciya da tafi yawo. So masu yawan ambaton Allah ana dan samun on and off, amma dai matukar ana samun lada. Kuma yadda ka faɗa akwai wasu al'amura da zan mana wasiya da su. Wallahi azim idan ka rike su ko baka roki Allah akan bukatar ka ba, sunna ce ta Allah, Allah zai biya maka. Kaga na farko mutumin da ke yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko bai daga hannu ya ce ya Allah buɗa min a kasuwanci da ba, Allah ka sa na samu aiki, ya Allah ka bani kaza, wallahi ko bai ba in yi shagaltu da yawan salati Allah yana amsa masa. Shi Allah sai ya biya maka. Duba littafin Jala'ul Afham fi fadlis salati wa salami ala khairil anam. Kai ta salati ga fiyayyen halitta, ko baka faɗi damuwarka ba, Allah ta'ala yana riskan zuciyarka ya biya maka. Na biyu yawan istighfari, astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Mai yawan istighfari ko bai faɗi damuwarsa ba, Allah yana biya masa damuwarsa. Duk yadda kake cikin kacaniya, kar a same ka da wasa da astaghfirullah, musamman a ƙarshen dare. Mu rika yawan dagewa 3 na dare, 4 na dare zuwa 5 na dare, a same ka da yawan istighfari. Masu istighfari ko ba su faɗi damuwarsu ba, Allah yana riskan bukatunsu ya biya musu, har ma a biya musu damuwar da su ma Allah ya san akwai da sai ya biya musu. Na uku yawan karatun Qur'ani, yawan karanta Qur'ani babu dare babu rana. A buɗe Qur'ani a karanta daga cikin kirji, a kunna karatun Qur'ani ana ji. Masu yin wannan al'amari manyan mutane ne a wurin Allah. Waɗannan harkoki guda uku, duk yadda muka shiga kacaniyar duniya, ya ce ana bikin duniya akan na kiyama, to wannan bikin kiyaman da duniyan ne ma duka, saboda Allah zai biya maka damuwoyin lafiya. Allah shi samu wanye lafiya. Ina gadi tambayoyin ko ba su isa ba, ya isa haka, sai mu shiga zuwa ga karatu a ramma. Ina za mu tashi? In ka gane wurin, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. الله يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الأمور. سورة آل عمران آية 108. Allah ya ce latubulawunna, wallahi za a jarrabe ku fi amwalikum, a cikin dukiyoyinku, wa anfusikum, da a cikin kawunanku, lafiyarku ko mutuncinku, daga waɗanda utul kitaba aka ba su littafi min qablikum gabanninku, in kun yi haƙuri, wa tattaku, kuka yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah, fa inna zalika lalle wannan min azmil umur, iya da
da zai sa Allah ya ɗaukaka darajar ku a duniya da lahira. Latubulawunna, wannan tubulawunna kasami nawa ne a ciki? Guda biyu, wanne da wanne? As-sakila. Sannan to ni zan ce kasami uku ne, saboda akwai muƙaddar. So kasamin ma uku ne. In ka zo aka ce wadin sai ka kira me? Wallahi sai ka kaddara ismul jalala. Kaga ga wawul qasam ga ismul jalala muqaddar. Latubulawunna sai ka samu lamul qasam kuma sai ka samu nunut taukid. To jama'a, ko sarkin garinku ne kai ko hakimin, dan babu dalili sarkin ga sai ya maka rantsuwa. To anan fa ba sarki bane, shi sarkin sarki da muke girmamawa, to shi ma a wurin Allah talaka ne. Allah shi ne sarkin gaba daya. Duk wani shugaba a duniya da ake mutu shi ne sarkin gaba daya. Ba wanda zai je gabansa ya daga kai. Duk yadda kake gaba za mu ga su arama muna arama Allah ya taimake ka, an je gaba ga Allah ba wannan magana. Arama ma talaka ne, bare mu kuma gardawa waye ne distinguished, wanda yake naga senator ya shigo kuma senator, distinguished senator wane. A duniya duka muna mutunta juna, doctor wane, professor wane, liman wane, law barista wane, engineer wane, sheikh wane, doctor wane, amma muka je gaba ga Allah talaka ne. Shi ma talaka ne a wurin Allah. So anan Allah da kansa ya mana rantsuwa uku, ya ce wallahi na rantse da izzata da buwayata, talla guda biyu, sai ce fi amwalikum, a dukiyoyinku, a dukiyarku Allah zai jarrabe ku. Wato jarraba a dukiya abin da ya faru da 'yan kasuwar singa ya shiga cikin me latubulawunna fi amwalikum din. Wallahi za mu jarrabe ku a kasuwa, a dukiyoyinku. Shi yasa duk wanda ya saba kasuwa ya san wataran za a ci riba amma wataran za a faɗi. Shi yasa 'yan boko ya kasuwa ba, shi dan boko da ya saba aikin albashi kullum, idan ana mar bayanin riba ana samun 10%, wataran za a samu, to akwai return mai kyau. Daga ka matsa gaba sai kace amma wataran ana faduwa, sai ce okay to bari zan yi shawari da hajiya. Saboda dan kasuwa wannan ne san shi, dan kasuwa zai tashi daga kasuwa ya je Kano ya saro kaya, ya je China ya kawo, zai ci riba sau 10, ɗarin ma a rasa kashi 80 cikin 100. Wani kayan a hanya masu ya lalace gaba ɗaya bai da ba, kuma haka zai ƙara tsunduma kasuwar ya ci gaba da yi. Sai alkafura, a nan al'imani ne, sai al'imani sai koma kuma ya ci gaba da yi, kuma bayan shekara ɗaya ya mamanta da me ya faru. Amma shi dan boko ya je ya aikin a biya shi, bai samu zuwa ba a biya shi, bai da lafiya ana biyansa, yayi yajin aiki a hana shi salari, in ya koma sai ya ce sai an biya, kuma ana tsoronsa dole a biya shi. In ya gama aikin ma a biya shi. Wani ma idan ya gama aikin da albashinsa yake tafiya 100%. In kira sunayensu? Ka sai an faɗa wa baki na alaikum. In ma mai appointment ne sai a ce akwai severance package. Dan kasuwa duk bai san wannan ba. Shi komai zai buga ne kawai yayi tokar ga Allah ya shiga. To yasa jarrabawa a dukiya is inevitable. Kuma jarrabawa fa a dukiyar mu kiyaye. Akwai jarrabawa fa ta alheri, akwai da shari. Shi Allah idan ya ƙara maka ribar, kana da jarin miliyan 1 a shekara ɗaya dawo miliyan 50, jarrabawa ne. In kana da miliyan 50 a shekara ɗaya dawo jarin miliyan 1, jarrabawa ne. Shi bayarwan a dukiyar jarrabawa ne. Iqatul maut wa nabluukum ilaina turja'un. Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna a cikin suratul anbiya aya ta 35. Wa nabluukum, muna jarraba ku, sai ya ce bi sharri da sharri, wal khairi da alkhairi sai ya ce duka jarrabawa ne kuma fitina ne daga gare shi. So a ka'ida jarraba a dukiya mun fi kallon rashi da tauyewa a matsayin jarrabawa ne. Dalili shine mafiya yawa an fi samun talaka da bin Allah akan mai kuɗi, kuma an koma cikin sauƙi kana iya ɗaukan 5,000 ka yi taimako da ita, amma mai miliyan 10 ya bada miliyan 5 akwai babbar magana. Ruwa kuɗin na ƙaruwa, rogo tana mai
wallahi akwai wanda idan zai cire zakka in ya buga sai kansa ya sara 1/40 a baka a ce ka cire ɗaya cikin 40 ka cire 2.5% shine matsalar saboda me amma fa mai miliyan ɗaya cire zakka cikin sauki 100 sai ya ƙara dubawa to shi yasa jarrabawa ne kuma Allah yana baka rowar ka tana karuwa kuma fitina ce da bala'i duk wanda ma dauke shi a jarrabawa wani lokaci jarrabawan da ke cikin dukiya ya fi jarrabawan da ke cikin talauci kuma an fi yin nasara a rayuwa da kunci fiye da wadata shi yasa ko juriyar karatu 'ya'yan talaka sun fi 'ya'yan masu kuɗi maraya ya tashi ba uba a cikin wahala ya fi zama mutum ya tashi ya nema fiye da wanda ya gada a wurin babansa in ka tashi ga gidanku akwai komai in ba a yi dacewanka gaba daya to me za ka wahala a kai amma wanda ya tashi ya ga babu dole ya tashi ya je ya nemo shi yasa jarrabawa a dukiya a bayarwan jarraba ne a hana jarrabawa ne kuma wa fi anfusikum da akawunan ku latubulawna fi amwalikum wa anfusikum akawunan ku ma kin sayarwa jarrabawa ne dan wani da lafiyar yake sabon Allah yanzu wani yana nan lafiyayye kaman wani kuma iyanan ba lafiyar an yi ya ajiye ce haba azumin nan ne ba zan iya ajiyewa ba ayi ce shi ba zai iya ba saboda mai imanin ya shiga zuciya marar lafiya na azumi mai lafiya yana sabon Allah ya bin Allah wani bai da lafiya za a ɗauke shi a wheelchair a kai shi sallar dinsa ya je gidan sabon Allah ya biya ya shiga don ya sabi Allah so yadda jinya take lafiya wasu na asibiti wasu na gida a kwance lafiyayyun ke sabon Allah in ka je gidan giya lafiyayyu ne gidan karuwai lafiyayyu ne inda ake luwaɗi lafiyayyu ne in ka ga an tara hanya ana kidnapping ko banditry ta'adda a terrorism lafiyayye ne mara lafiya bai isa ba kaga da lafiyar sun jefa kansu a cikin halaka so wannan kallon jarrabawa a negativity kadai abinda aka bamu ma an jarrabe mu ne yadda muka taru a nan mu don haka latubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wannan biyun da ya kira dukiyoyinku da kuma kawunanku misalai ne amma jarrabawan Allah suna iya fin haka anan an kira mana manya ne arama za ka yi ba mu wasu misalai na jarrabawa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون jazakumullahu khaira wannan bakara aya ta 155 da 56 da 57 kun bi shay'in min al-khawfi wallahi tallahi billahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju' da yunwa kaga anan ƙarin tsoro da yunwa wato insecurity shi yake kawo tsoro a duk duniya babu jarrabawan da yake shine rashin aminci da talauci da yunwa sun fi kowace jarrabawa kuma har ga Allah su ne irin jarrabawa shine da babban ribar mu a northern Najeriya shine aminci shekara 40 da suka wuce 45 duk wanda har ma ƙasa da haka ya san zaka tashi daga kowane gari ka je kowane gari a dare ba abin da ya dame ka muna kwanan kofar gida muna matasa ku yi shimfiɗi a kofar gida ku yi ta bacci sai an kira asuba a tashi a shiga gida a nan wurin akwai wanda ya kwanan waje kai ma ɗan ƙarami ka yi go to a na biyu da ba mu da yunwa yanzu Allah yakan jarraba mu da shi yunwa da ba dattijo ya yi ice
a jeji ya zo ya yadda zango yana hutawa, in ka je ka gaya innan ka sai da ce ga tuwo kai masa, ba wanda ya san rowa. Abincin za a yi rishedulin cin abinci don kada a kawo ka ci. Kuma abin takaici magabatan mu ba su da olsa, mu ga tsabar yunwa na olsa, sai ka ga mutum cikinsa kamar an ɗora ƙwarya, amma wallahi da olsa yake fama, ka rasa to ita ina ta shiga jikin nan, ta ina aka yi wannan abu. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa tsoro kawo su ne mafi jarrabawa da Allah yake wa society. Tsoro da yunwa ya zama babu aminci da Allah. Kusan waɗannan garuruwa wasu wuraren sama da shekara 30 ba su samu cikakken aminci ba, wasu shekara 20 da 'yan kai, wasu shekara 20, wasu shekara maybe 17 baya. Akwai lokacin da sallan jam'i ma ba a fita. Masallaci ya zama kufayi, sallar in za a yi sai an zo an yi layi, ana sacin mutane, ana sa na'ura tukunna kake shiga masallaci, sai a yi laifin nan da yawa iyayensu suna rayuwa da mu a cikin garuruwa. Lalacewan tarbiyya ta sa ɗansa ya koma ɗan ta'adda ko bandit ko kidnapper. Duk wanda ɗansa ya lalace ya dace tambayi kansa shin akwai kasawarsa ko babu. Gyara ɓangaren mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu wa'azi. Allah ba zai turo mala'iku su gyara mana garuruwa mu za mu gyara wa kanmu. So mu tashi tsayuwar daka mu tabbatar amincin da muke da shi Allah ya dawo mana. Daga ciki akwai kyautata alaka tsakaninmu da Allah, wannan yana taimakawa wajen magance mana matsaloli. Allah shi samu wanye lafiya. Da kaga bi shay'in min al-khawfi wal ju'i sai ce da rayuka, waɗannan biyu sai aka kira a gaba sai ce was samarat ko da yayin itatuwa. Kaga in ka irga biyar tauyewan yayin itatuwa na ciki. Wato ba wai gonarka ta kone ake nufi a nan kadai ba, tare da cewa shi ma ya shiga kawai bilghadati wal ashi ne, amma yanzu muna iya cin sau 3 ko sau 4. Sai ka ci abinci bayan awa 1 ko 2 sai ka ji cikinka kamar an yi gobara babu komai, saboda Allah ya kwashe albarkan abincin. Cin albarkarsa ana iya baka sai a cire albarkar tasa. In ba albarka ba, ta yaya aka yi miloniya da ke cin abinci sau 4 ko sau 5 da dropping din HCl akan intestine dinsa, kuma ya samu intestine din empty. So kula ga wannan bin Allah yana cikin abin da ke dawo da aminci, yake dawo da ƙoshi da wadata da zaman lafiya. Wannan kuma bai hana waɗanda al'amana ke hannunsu shugabanni a tunatar da su dole su ƙara ƙaimi, saboda in an yi wa'azi wa talaka shi ma mai mulki dole ya kiyaye amanar da Allah ya bashi. Don constitution na Najeriya ya bayyana responsibility shugaba, the primary responsibility of government is the security and welfare of its people, kamar yadda yake section 14 subsection 2 article B. So da haka duk shugaba da yake da executive power, mafi girman nauyin da Allah ya dora masa shine aminci da walwalan talakawan da ke karkashinsa. Duk wani haƙƙi bayan wannan ne constitutionally a tabbatar talaka ya samu aminci, na biyu kuma ya ƙoshi. Shi yasa human development, human empowerment, babu asara ko nawa aka kashe don talaka ya zama mutum mai cin gashin kansa. Koya wa 'ya'yanmu sana'a, biya musu kuɗin makaranta, ba su jarin kasuwanci, wallahi ya fi komai muhimmanci wajen development na al'umma, society ya zama ya rayu da kansa. Reviving industries don a samar da ayyukan yi muhimmin abu ne. Mu tabbatar kamfanoni an farfado da su. Kamfanonin da ke Northern Nigeria shekara 30-40 sun fi na yanzu yawa. Yanzu an bar mu mafiya yawa an kaga an ce kamfani 3 ne. Na farko yin pure water, na biyu yin biredi, na uku rice mill. Amma da Northern Nigeria yadi ana iya yin kowane iri, kere-kere ana yin su, ba a mana importing kofa ko window, mu muke yi wa kanmu. Ko me kake bukata da akwai, but yau kuma mun zama consumers. Window da kofa sai an je an kawo ta daga China ko an kawo ta daga Turkiya, ko muna zaune muna fama da unemployment da unemployability. Muna zaune akan kudin, ba za mu yi tashi mu yi thinking out of the box, mu yi solving abin da ya dame mu ba. Mun zama consumers, ba mu iya producing komai. Ta yaya za a ci gaba da haka a duniya? Ta yaya za a magance matsalar rashin aikin yi? Ba zai yiwu ba. So dole sai mun canja tunani. Allah shi samu wanye lafiya. wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Allah yace wala tasma'unna, wallahi za ku yi ta ji
a nan ma ya ƙara mana rantsuwa daga waɗanda aka ba su littafi al-yahudu wan nasara min qablikum gabaninku wa min alladhina ashraku da waɗanda kuma asali suka yi wa Allah shirka ba su bautan Allah shi kadai sai sun tarayya Allah ya ce za ku ji azan cutarwa kathira mai yawan gaske. Wannan tun a zamanin sahabbai sun ji cutarwa da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi da yawa, an bakanta shi, an ƙaryatar da shi, an tozarta shi. A wasu wurare Allah ma ya bashi haƙuri, wani wuri Allah ya ƙaryata wanda suka cutar da shi din da makamanta su arama ba mu misali ko da kwadi a Qur'ani. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. جزاكم الله خيرا. wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 33 da 34. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hakika muna sani abinda suke gaya maka annabi yana bata maka rai. Saboda me? Saboda ahlul kitabi wal mushrikuna wal munafiqun kullun abinda suke ko me annabi ya faɗa sai su ce ƙarya yake. Wata ran ya faɗa su ce shi mawaki ne. Wata ran su ce matsafi ne. Duk kalmar batanci a duniya babu wanda ba a jingina wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce fa innahum la yukazzibuna bi ayati llahi yajhaduna, sai dai azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya. Yace wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah ya ce hakika an ƙaryata annabawan da suka rigaye ka, babu annabin da Allah ya turo face an samu wani a zamaninsa ya kalli idonsa ya ce kai makaryaci ne. Annabawan da Allah ya turo. Shi yasa idan kana karantar da addini aka ce maka mahaukaci kai ka san ba mahaukaci bane kada ya dame ka, an gaya wa annabi. In an ce mawaki an gaya wa annabi, in an ce ba makaryaci an gaya wa annabi. Amma me Allah ya ce walaqad kuzzibat rusulun min qablika amma fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Suka yi hakuri akan ƙaryatawa, aka cutar da su, suka yi hakuri har nasara ta zo gare mu. Nasarar mu ta je zuwa gare su. Don haka wajibi ne a duk abin da kake na al'umma, don an tozarta ka ko an zage ka ko an ƙaryata ka ko an kira ka mahaukaci, in ka san ba haka kake ba wannan kare sa ka ja da baya, ka ƙara kutsawa a cikin aikin alherin. Don wanda suka fi ka alkhairi annabawa da manzanni an musu irin wannan batancin sun yi haƙuri sun yi nasara, kai ma in kai haƙuri za ka yi nasara. Mafhum? Tayyib. Don haka wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Za ku yi ta jin cutarwa, wataran cutarwa za a muku a cikin kabilarku. Duba yadda aka saka wasu kabilu a Najeriya da cutarwa. Kawai akwai wanda ya zaɓi kabilarsa ce? Saboda cutarwa, wata kabilar in ɗan kabilar ya yi laifi ba mai kiran kabilarsa a laifinsa. Amma ɗan wata kabila idan ya yi da gangan sai an jingina sunan kabilar. Wani lokaci ma ba ɗan kabilar ya yi ba, kabilar ake so a yi kansilin ga baki ɗayanta. Akwai wanda suke aƙidar Boko Haram, akwai wanda ya taɓa jingina sunansu a cikin aƙidarsu ko sunan kabilarsu. Akwai IPOP, akwai wanda ya jingina kabilarsu a sunansu. Akwai Afenefere, akwai wanda ya jingina kabilarsu a sunansu. Misali nake bayarwa, me yasa idan wani ake zargin ba fulatani ne ya laifi sai an jingina sunansa a cikin kabilarsa, me yasa waɗancan ba a jingina ba? Saboda manufa ce ta cutar da wata kabila, shine manufar. In ba haka ba, a kowace kabila a Najeriya akwai mutanen kirki akwai mutanen banza.
babu wata kabila ɗaya da ke da monopoly na mutanen kwarai, babu wata kabila ɗaya da ke da monopoly na mutanen banza. A kowace kabila akwai na kwarai akwai na banza, babu wata kabila da babu wannan a ciki. Tsira a cutar da ku a kabila, a cutar da wasu kabilu akan wasu, kuma mafiya yawa mu kuma 'yan arewa akwai mummunan zato da ake musu. A cikin iyamurai akwai na kwarai akwai na banza. Abinda addini ke karantar da mu, kar ya rika zama kin 100 na kwarai, to ya dace wannan kwaya ɗayan mu masa kara, mu aibata masu laifin ba kabilar ba, mu aibata bandits, aibata terrorist iya da kyau, duk wani abin da ake, amma ba daidai bane a tacin kabila, ko a dokar kasa ba daidai bane. To wannan kuma ya excelling yanzu, haka ake wa musulunci. Duk inda a zamanin sahabbai da baki ake da wake, to yanzu kuma media ne. Ka je online ka ga abin da ake a Twitter, wanda muke cewa X a yanzu, ka ga yadda ake kansilin musulunci, musamman a wasu kasashe. Akwai bincike da Islamic Council of Victoria suka yi a Australia, can Australia, inda bahaushe ke cewa bangon duniya. Australia da New Zealand su ne kasashen karshe a duniya. Binciken da suka yi suka samu 85 to 86% na duk abin da ake na Islamophobia, aibata musulmai, yi musu karerai, zagin manzon Allah, toza ka Birtaniya. A ciki India kadai ta dauki 55%. Wallahi wani lokacin kaga yadda ake yi a kiwa musulmai adalci, abin sai ya baka tausayi. Shi yasa wajibi ne musulmai a yanzu a Northern Nigeria, dole da al'ummar ma arewa gaba daya, sai fa mun ba wa media muhimmanci, saboda ana canja narratives. Yau media tana mai da ƙarya gaskiya, ta mai da gaskiya ƙarya. A Najeriya an ka ɗauki media guda 10, kwaya na farko a television kwaya ɗaya ne na gwamnati shine NTA, guda 9 dukkaninsu na kudanci ne, babu guda ɗaya arewa. Muna da media da yawa arewa, amma duka local television and radio station ne, kuma da Hausa suke. Muna buƙatar media da za ta faɗi gaskiya da harshen turanci, duniya ta san me yake faruwa, wanda za ka iya kallonta a ko'ina kake a duniya. Amma sai muna buɗe talabijin, babu laifin mu buɗe talabijin da yake covering state, amma matsalar mu idan ma muka buɗe sai mu ƙare ne wajen cin kafar juna. Wane yana sukan wane ya kafurta wane ya shirkantar da wane, sai mu yi ta gaba ta addini, gabar siyasa, gabar bangaranci. Hatta wanda muke da shin ba ma promoting wai me matsalan arewa, yaya za mu magance tsaro, yaya za mu magance harkar ilimi, sana'o'i, rashin aikin yi, yaya za mu dawo da kamfanoni. Wallahi ba shi ake ba. In ka ga program da ya fice, to ana zuwa ne a ci mutuncin juna, to shine kowa yake targeting ya ji. Amma in ka budawa ne akan farfado da masana'antu, wani ma bai san ana yin sa ba, ta yaya za mu ci gaba da haka? Ina wace al'umma ta taba nasara da irin wannan rashin hankali irin namu? Ina aka taba haka duniya? Muna manta da manyan kalubale, muna dawowa kan 'yan ƙanana. Ana cikin babbar matsala sai a yi ta musu akan wance ta yi aure a bikinta an kashe kaza, wane ya yi aure bikinsa an kashe kaza. Ranka da bikinsa da bikinta shine matsalar ta dame mu. Yanzu a duniya in ka duba major media stations guda 10, kwaya ɗaya ce da ke da alaka da ƙasa ta musulmai, ita ce ƙasa ta Al Jazeera. In na ce mu yi media ba ina nufin mu yi wa wasu ƙarya ba ne, a'a, mu addini mu bai yadda mu yi ƙarya ba, bai yadda mu yi wa wasu ɓatanci ba, bai yadda mu musu sharri ba. Abinda aka ce mu yi, mu faɗi gaskiya, mu kuma kare wanda aka zalunce shi, wanda aka zalunta ko musulmi ne ko ba musulmi ba, wanda yake the oppressed, dole mu bi masa kadunsa, mu ba shi bakin magana. Mu a addinin mu ba a haɗa baki wai don a cuci wanda ba musulmi ba, mu yadda da haka ba, sai dai a faɗi gaskiya tsantsanta. In an canja narrative, mu faɗi abin da yake na gaskiya. Shi addinin musulunci dan adalci ne. In ka je Harvard University a faculty of law, an rubuta ayar Qur'ani suratul nisa, ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin, suratul nisa aya ta 135. Wannan faculty suka ce wannan shine asalin the highest level na expression na justice.
da Allah ya ce ku yi adalci, ko da adalcin akan kanku ne ko iyayenku ne ko yan uwanku ne. Duk duniya babu wannan adalcin ba a musulunci ba. So da haka dan mun ce ai media ba ana nufin ai wasu ƙarya ba, a'a, amma kar mu yadda a mai da mai laifi marar laifi ya koma mai laifi, ba daidai ba ne. Rashin media ya kwarar da mu. Yanzu a duniya in ka ɗauka BBC World suna service yanzu, in ka ɗauka kusan 24 hours suna da coverage na akalla mutum miliyan 320 da ke jin su live every day. Al Jazeera yanzu suka ɗanyi breaking, suka zama suna da 310 a duniya, followed by CNN International, zuwa kuma na 4 Reuters, na Press, zuwa ga na 6 Sky News, zuwa ga na 7 abin da ya shafi na 8 France 24, zuwa na haka duk idan ka bi su za ga in banda Al Jazeera babu wata ƙasa da ta saura ma take ƙoƙarin bawa masu rauni muryar magana sai su ne kawai suka ɗan daure suke ƙoƙari. Ka duba irin kisan gilla da aka yi wa musulmai da kiristoci a Palestine tun 2022 ake to date. Wannan nake magana ba wai a history ba. Aka yi documenting genocide ko ka ce holocaust da a tarihin duniya ba taɓa yin irinsa ba. Live ake nuna ana eliminating entire generation a ƙasa, duniya tana kallo. Inda babu su ba za ma mu san me ke faruwa ga ainihin masu rauni musulmai da kiristoci a Palestine ba za ma mu sani ba, dalilin su aka sani. Baya ga wannan akwai bincike da ya shafi wannan, duka yana da alaka da 19 ga wata, 15 ga wata akwai babban mutum a Amurka, sai dai sunansa yana farawa da R ne, sunan babansa na farawa da F, wato ainihin surname dinsa. Wani ga musulunci a Twitter cewa yayi, when they force us to choose the choice between dogs and Muslims, da Allah akwai wani abin da ya kama da wannan na cin mutunci? Kaga mu ba shine matsayar mu ba. In a matsaya ce ta musulmai a dimokuraɗiyya, musulmi ba da zai iya maka adalci da riƙon amana da ya iya shugabanci akan musulmin da bai iya ba, saboda bai dalili adalcin ake bukata fiye da kowane irin abu. So duka waɗannan haka suke ta faruwa yanzu a duniya. Every attack da hate speeches da ake a duniya 55.6% akan musulunci yake karewa da musulmai, tare da cewa official addinai a duniya sun kai guda, a yanzu da muke magana sun fi 4,000, to amma addini ɗaya da mabiyansa su ake yi wa wannan munanan maganganu 55 cikin da ɗigo shida cikin 100 a duk duniya. Wanda yake bayyana mana ni a yanzu idan ka bar ni, gina wuraren ibadu yana da muhimmanci a northern Najeriya, amma garuruwa da ba su da shi da sabuntawa. Amma wajibi ne 'yan jaridunmu da suke tsofi gogaggu da masu kuɗinmu wallahi sai sun zo sun samar da media station da suke national da international, ba kuma da harshen hausa mu ta zagin juna ba, su zama da harshen turanci ko da faransanci ko da wani yare da duniya za ta ji. Wannan ba wai mustahabbi ba ne, a yanzu wajibi ne. A wurina da yawaita wuraren ibadu da babu bukatarsa na competition, gara mu yi fesin wannan yafi maslaha akan wancan, yafi muhimmanci, saboda kowane zamani yakan zo da kalubale irin nasa. Dole mu duba kalubalen zamaninmu mu fuskance shi yadda ya dace. In ba haka ba to za mu wayi gari gaba ɗaya muna zaune mu ne muka cutu, kuma mu ake gani muka cutar da wani, kuma ba haka ba ne. So da kan an yi midiya a kiyaye, ba kuma a yi ƙarya ba, a'a a yi da manufar faɗan gaskiya da kuma isar da saƙonnin gaskiyar labari. A wannan midiya ɗin ko mu muka yi kuskure mu faɗa, don mu addininmu na adalci ne. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Don haka tasma'u adhan kathira, za ku ji cutarwa da yawa. Sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku, in kun yi haƙuri kuka yi takawa, abubuwa biyu ne. Na farko haƙuri uku ne. Ku yi haƙuri akan bin Allah, ku yi haƙuri akan nisantan sabon Allah, ku yi haƙuri akan abin da Allah zai kaddara muku mai daɗi da marar daɗi. Wa tattaku, kuka yi takawa. Haƙuri iya da muhimmanci, saboda muhimmancinsa malaman adadi suka ce haƙuri ya zo a ƙur'ani sau 103. Allah yana ce mana mu yi haƙuri.
wa tattaku mu yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah. Allah ya kira sau 258 a Qur'ani. Wa in tasbiru, babu abin da ake nasara da su a duniya kamar haƙuri da takawa. Annabi Yusuf da haƙuri yayi nasara, yayi haƙuri akan bin Allah, yana gidan yari yana wa'azi, yayi haƙuri akan kaddara wadda Allah ya masa, aka jefa shi a rijiya, yayi haƙuri wajen nisantin sabon Allah. Matar sarki ta kira shi da zine ce ba zai aikata ba. Kaga dukkan haƙuri uku yayi, sai Allah ya ɗaukaka darajar Yusuf. Don haka wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur, wannan yana cikin manyan al'amura shine ba za a yi nasara akan ku ba. Arama za ka yi bamu misalin aya ko da karshen muhallin shahid ka takaita saboda lokaci. in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit. Wannan Ali Imran aya ta 120. Muhallu shahid anan yace wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. 186 can sai yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Duk in kun yi hakuri kun yi takawai, duk abin da suka shirya ba za su yi nasara akan ku ba. Shine in fa inna dhalika min azmi al-umur din. Shine Allah zai kare ku. So mu zo masu haƙuri wajen bin Allah, mu zo masu takawa. Idan muka yi wannan, duk sharrin da aka nufe mu da shi Allah ta'ala zai kare mu. Kuma ba shi yasa Allah ya ce lai yadurrukum illa adha a Ali Imran aya ta 111. Kaga baƙaƙen maganganu da jifa da ƙazafi da ɓatanci, amma mu a ka'ida ko an mana ba ma saka sharri da sharri, ba zai mu ce waɗanda ba musulmai ba sun mana ƙarya mu ban rubu musu, bai halatta ba, sai dai mu saka musu da alkhairi. Ban misali ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها fussilar aya ta 34 da 35 ko Allah ya ce wala tastawil hasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Mai kyau da mai muni ba su zama dare. In an muku mai muni ku saka da mai kyau, musaka da mai kyau. Allah ya ce wannan yakan mai da abokin gaba ya zama masoyi, amma sai ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma hakuri ke iya yi. Allah ka kara mana hakuri a rayuwar duniya da kuma cikin binka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم